لیکن دوسری چوتھی چیز یہ ہے ہر مسجد میں مکتب قائم ہو، 100% بچوں کو اور جوانوں کو مکتب سے جوڑو، 100% بچوں۔ اگر وہاں ایک مدرس سے کام چل سکتا ہے تو ایک مدرس، 2 سے کام چل سکتا ہے تو 2 رکھو۔ آپ ان کی ضرورت کا دیکھو، دینی ضرورت کا خیال کرنا یہ ہمارے مشرق والوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں کہ بھئی یہ تو ہمارا کام نہیں ہے، نہیں آپ کا کام ہے۔ اعتداد کے جو اسباب حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے لکھے ہیں ان میں سب سے پہلا سبب ہی جہالت ہے۔ اگر ان کی تعلیم کی فکر نہ کری تو جہالت کے راستے سے ہی مرتد ہو جائیں گے۔ آج ساری دنیا میں جو ارتداد ہے، ارتداد کا سب سے پہلا سبب ہی میرے ویسے جہالت ہے۔ جہالت کے راستے سے لوگ مرتد ہو رہے ہیں، جہالت کے راستے سے مرتد ہو رہے ہیں۔ اس لیے ایک تو مسجد میں مکتب قائم کرو، چند علماء کے ہونے سے ہم مطمئن نہ ہوں، یہ چند حفاظ کے رہنے سے ہم مطمئن نہ ہوں، ہمیں 100% کی فکر کرنی ہے۔ اسی طرح سے ہماری ہر مسجد آباد ہو، مسجد کی آبادی میں 2 چیزوں کا بنیادی خیال رکھو، ہر مسجد میں مکتب ہو، ہر مسجد میں علم کا حلقہ قائم کرو، علم کا حلقہ قائم کرو۔ ہم علم کو عام کرنا چاہتے ہیں، جس طرح سے خروج عام ہو ایسے ہی علم عام ہو۔ علم عام ہوگا کہ مسجد میں مکتب اور مسجد میں علم کا حلقہ۔ اگر ہماری مسجد 24 گھنٹے آباد ہے تو ہم 24 گھنٹے کا نظام بنائیں کہ ہماری 24 گھنٹے مسجد میں علم کا حلقہ بھی لگے، مسلمان اپنی ضرورت کا دین سیکھنے اور فرائض سیکھنے کے لیے مسجد میں آ جائے۔ مدرسوں کے شرائط ہیں، مدرسوں کے اصول ہیں، ہر آدمی مدرسے میں جا کر مدرسوں مسائل نہیں سیکھ سکتا، لیکن مسجد میں کوئی اصول نہیں ہے، کوئی شرائط نہیں، کوئی شرائط نہیں۔ آدمی 24 گھنٹے جب بھی مسجد میں آئے اسے علم کا حلقہ ملے۔ ہم علماء سے درخواست کرتے ہیں، آپ مسجد میں جا کر علماء سے درخواست کرو، جس طرح سے انہوں نے بالغ مردوں کے لیے اور بچوں کے لیے وقت فارغ کیا ہے۔ اگر 8 گھنٹے فارغ کیے ہیں تو 8 گھنٹے بالغ مردوں کا بھی ہے حصہ۔ 8 گھنٹے نہیں دے سکتے، 4 گھنٹے دیں، 3 گھنٹے دیں، 2 گھنٹے دیں، صبح دیں، شام دیں، ایک سے کام نہیں چل رہا، دوسرے سے درخواست کریں۔ میرے دوستوں بزرگوں، مسجد میں مکتب قائم کرنا، مسجد میں علم کے حلقے قائم کرنا یہ ہمارا بنیادی فریضہ ہے، جس طرح سے رسول اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں یہ حلقے تھے، مسجد میں حلقے تھے، علم کے حلقے تھے۔ ہر صحابی اپنی ضرورت کے دین آگے سیکھتا تھا، ہر صحابی اپنی ضرورت کے مسائل آگے سیکھتا تھا۔ ضرورت کا دین سیکھنا ہر امتی پر فرض ہے، فرض ہے۔ اور یہ فرض کیسے پورا ہوگا؟ یہ علماء امت کے فریضوں کو پورا کرا سکتے ہیں، یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ ایک آدمی اپنی ضرورت کا دین سیکھنے کے لیے آ رہا ہے، اگر اس کو سکھانے والے نہیں ہیں تو یہ ان کے لیے بعید ہے۔ درخواست کرتے ہیں، آپ درخواست کرو مسجدوں میں، انہیں فرائض یاد نہیں ہے، انہیں کلمہ یاد نہیں ہے، انہیں غسل کے فرائض یاد نہیں ہے، انہیں وضو کے یاد نہیں ہے، انہیں نماز کی یاد نہیں ہے۔ ان کا سیکھنا جس طرح سے ان کا میرے دوستوں یہ فرض ہے، ان کا سیکھنا بھی فرض ہے، سکھانا بھی فرض ہے۔ یہ ہماری درخواست ہے۔ ہم مسجد کو 24 گھنٹے آباد کرنا چاہتے ہیں، ہر مسجد نبوی کے طرز پر قائم ہو جائے۔ آپ مسجدوں کو میرے دوستوں مسجد نبوی کے نہج پہ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے بازاروں شہروں کو مدینے کے نہج پہ جائیں گے۔ پہلے مسجد کا نظام صحیح کر لو، بعد میں بازار کا نظام صحیح ہو جائے گا۔ جس طرح سے صحابہ کے بازار بھی میرے دوستوں، صحابہ کے بازاروں میں غفلت نہیں تھی، ان کے بازار اللہ کے کام سے نہیں روک سکتے تھے۔ حضرت فرماتے تھے پہلے آپ مسجدوں کے نظام کو صحیح کر لو، بعد میں اللہ تعالیٰ تمہارے شہروں اور بازاروں کے نظام کو صحیح کر دیں گے۔ یہ فکر لو، مسجدیں 24 گھنٹے آباد ہوں، 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے آباد ہونے سے کام نہیں چلے گا۔ بازار 24 گھنٹے آباد ہے، برائی کرتے 24 گھنٹے آباد ہے۔ مسجد جو فرشتوں کی رہنے کی جگہ ہے میرے دوستوں، جو ایمان کے بنانے کی جگہ ہے، جو علم کے لینے کی جگہ ہے میرے بھائیوں، جو اللہ کے گھر ہیں، جو بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، وہ جو ہے 1 گھنٹے 2 گھنٹے آباد کر کے کیسے مطمئن ہے؟ ایمان بنانے کی جگہ مسجد ہے،
इल्म के हासिल करने की जगह मस्जिद है। ये तो हवादिस ज़माना ने मेरे दोस्तों इनको मस्जिद से निकाल दिया, वरना इल्म के हासिल करने की असल जगह ही मस्जिद थी, असल जगह ही मस्जिद थी। मस्जिद में फरिश्तों की सोहबत हासिल होती है, मस्जिद में फरिश्तों की सोहबत हासिल होती है। आप देखो हयात सहाबा में मौलाना हजरत मौलाना बाब कायम किया मस्जिद की आबादी का, मुंतखब हदीस में मेरे दोस्तों बाब कायम किया है, और फज़ाइल आलम में हजरत शेखुल हदीस साहब ने बाब कायम किया है। ऐसा नहीं कि नया अमल है। इसलिए आप ऐसे करो कि मस्जिदों को 24 घंटे आबाद करना। अगर हर फर्द अपना फारिग मस्जिद को दे दे तो उसकी तरतीब बनाओ, रात में, दिन में, सुबह में, शाम में। हम तो 8 घंटे का मुसाहबा करते हैं, जो 8 घंटे देंगे 8 घंटे की तरतीब बनाए, जो 7 घंटे देंगे 7 घंटे की तरतीब बनाए, 6 घंटे 5 घंटे तरतीब बनाओ। आप मस्जिदों को 24 घंटे आबाद करो, ये फिक्र लेकर जाओ, ये फिक्र लेकर जाओ, ये जहन लेकर जाओ। अगर आपकी मस्जिदें आबाद होंगी, आपके सारे तकाज़े पूरे होंगे, आपके मेरे दोस्तों मस्जिद के रास्ते से सारे तकाज़े पूरे होंगे। आपकी मस्जिद आबाद नहीं है तो आपके कोई तकाज़ा पूरा नहीं होगा। हम ये नहीं कहते कि आप मस्जिद में आके एहतिकाफ करो, आप मस्जिद को अमल से खाली न छोड़ो और बाहर की सारी नकल हरकत करो। आप जमाते जो है घर घर भेजो, आप जमाते गफलत के माहौल में बाजारों में भेजो, आप जमाते किसी हदफ पे भेजो। 4 महीने की तश्कीलें उसकी वसूलियाबी करने, उस वसूलियाबी के लिए भेजो। मसलात की तश्कीलें उसकी वसूलियाबी करनी है। हमारे सामने हदफ है, तो हम जमातों को भेजेंगे, गफलत के माहौल में भेजो, क्या हर्ज है। आप घर घर में भेजो, आप किसी तकाज़े में भेजो। इस तरह से मेरे भाइयों मस्जिदों को आबाद करो। अल्लाह की कसम इस जमाने में बड़ा अमल है ये। आपने जिसको मस्जिद से जोड़ दिया उसे अल्लाह से जोड़ दिया। जिसके कदम आपने मस्जिद की तरह उठवा दिए, अल्लाह की रहमत की तरह उठवा दिए। जिसको आपने मस्जिद में दाखिल कर दिया, अल्लाह की रहमत में दाखिल कर दिया। आपके जिम्मे हिदायत नहीं है, आपके जिम्मे मस्जिद में लाना है। आप मस्जिद में लाकर मेरे दोस्तों अल्लाह से कहो, अल्लाह हमारे जिम्मे हिदायत नहीं थी, हमारे जिम्मे मस्जिद में लाना था, हम मस्जिद में ले आए। हिदायत आपके जिम्मे, हिदायत आपके जिम्मे। मेरे दोस्तों मुसीबत ये है, कैसे आबाद होंगे। घर में से एक दुकान है, एक शोरूम है जो 24 घंटे आबाद रहता है। घर में 3 भाई हैं, तीनों ने मिलकर जो है 24 घंटे आबाद कर रखा है। एक भाई 8 घंटे देता है, इसके जाने से दूसरे के मेरे दोस्तों इसके जाने से पहले दूसरा आ जाता है, वो 8 घंटे देता है, इसके जाने से पहले तीसरा आ जाता है। ये 3 भाई मिलकर 24 घंटे आबाद करे हुए हैं। मेरे भाइयों एक महल्ले में 100 बालिग मर्द हैं, 150 बालिग मर्द है, 200 बालिग मर्द है, फिर कैसे मस्जिद कैसे आबाद करें। अरे आप आबाद करने की चर्चा करो, आप सारे मुसलमानों को जोड़कर उनका फारिग वक्त की तरतीब बनाओ। भी करेंगे इंशाल्लाह। इस समय से पहले ये मेहनतें होनी चाहिए। ये मेहनत के उन्वान है जिस पर जो है आपको फारिग होकर मेहनत करनी है, मेहनत करनी हमारी हर मस्जिदा। কিন্তু দুস্থ সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা তৌফিক দেন, যেটা এর আগেও বলতেছিলেন যে ইজতেমার আগে আগে এটা এক মেহনত দোস্ত বুজুর্গ, যে আমার আপনার মসজিদের শতভাগ সাথী মসজিদ আবাদের যে মেহনত, এই মেহনতের ভিতরে সকলেই শরীক হয়। যত সাথী আছে প্রত্যেকে তালিমে জুড়তেছে, প্রত্যেকে মাশওয়ারায় জুড়তেছে, প্রত্যেকে গাছের আমলে শরীক হইতেছে। তো দোস্ত বুজুর্গ এক বুনিয়াদী তাকাজা আমার আপনার। আর দোস্ত বুজুর্গ আল্লাহ মাফ করেন, মেহমান বলেন যে আজ আমরা এই কাজের ভিতরে সামান্য মৌসুম দেখি যে কোন মৌসুমে আমি বের হই বা এখন আমার এই কাজ পুরো করে ছুটি হয়ে গেল। হযরত বলেন যে আজকে দুনিয়াতে যে মানুষ মুরতাদ হইতেছে তাদের তো না কোনো মৌসুম আছে, না কোনো ছুটি আছে, না কোনো দিন বাকি আছে। রোজানা হার মৌসুম দিন রাত মানুষ দিন থেকে বেরিয়ে যাইতেছে। আর আমি আপনি দোস্ত বুজুর্গ সময় দেখে দেখে সময় গুনে গুনে নিজের মেহনতের তরতিব করতেছি। তো দোস্ত বুজুর্গ দুনিয়াতে থেকে ইরতেদা কিভাবে খতম হবে। কিন্তু দোস্ত বুজুর্গ মেহমান বলেন যে ইজতেমার আগে আমার আপনার মেহনতের ভিতরে আর এক বুনিয়াদী মেহনত দোস্ত বুজুর্গ, আর মসজিদের ভিতরে দোস্ত বুজুর্গ আমি আপনি মক্তব কায়েম করার চেষ্টা করি। এবং এই মসজিদের বক্তব্যের ভিতরে মহল্লার যত বাচ্চা আছে, জওয়ান আছে, সকলকে এনে দোস্ত বুজুর্গ সকলেরই কোরআন শিখা, দ্বীন শিখা দোস্ত বুজুর্গ তরতিব কায়েম করি।
এর জন্য দোস্ত বুজুর্গ মুস্তাফিল ফিকির আমার আপনার মসজিদ আর জামাতের হয়। এটা মনে না করি যে এটা কি আমাদের কাজ নাকি, এটা তো কমিটি আছে অন্যরা এটা তরতিব করবে না। দোস্ত বুজুর্গ এটা আমাদেরই কাজ, আমাদেরই একটা উমর যে আমাদের হার হার মসজিদের ভিতরে দোস্ত বুজুর্গ মক্তব কায়েম করা এবং এই মক্তবের ভিতরে এলাকার যত বাচ্চা জোয়ান আছে সকলকে এনে ওই বক্তব্যের ভিতরে হাজির করা। এবং এর জন্য দোস্ত বুজুর্গ যদি এরকম হয় যে বক্তব্যের ভিতরে একজন হাফেজ সাহেব বা একজন উস্তাদ রাখা হয়েছে কিন্তু একজনে যথেষ্ট হইতেছে না, এক টাইমে যথেষ্ট হইতেছে না, তো একাধিক উস্তাদের ইন্তজাম করি। এটিও আমাদের মসজিদ আর জামাতের জিম্মায়, যাতে এলাকার সমস্ত বাচ্চা বাচ্চা এবং বালের জোয়ান যারা আছে সকলে মসজিদে দিন শিক্ষার তরতিব বলে। দোস্ত বুজুর্গ আসল হইতেছে এই জিনিস, যতক্ষণ পর্যন্ত দোস্ত বুজুর্গ উম্মতকে জাহালত থেকে বের করা না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত উম্মতকে ইরতিদাদ এবং উম্মত যে মুরতাদ হইতেছে দিন থেকে বেরিয়ে যাইতেছে এই জিনিস থেকে উম্মতকে বাঁচানো যাবে না। কারণ জেহালতের সবচেয়ে বড় কারণ হইতেছে, ইরতিদাদের সবচেয়ে বড় কারণ হইতেছে জেহালত। মানুষ কেন মুরতাদ হয়ে যায়? যখন তার দিনের ব্যাপারে খবর না থাকে, ইলম না থাকে, তো সহজেই তাকে তার দিন থেকে ফিরাই নেওয়া যায়। এগুলো দোস্তগুলো এটা এক বড় জিম্মাদারি যে আমি আপনি মসজিদের ভিতরে ইলমের হালকাকে কায়েম করি। হযরত বলেন আমাদের মসজিদ আবাদীর মেহনতের এই বড় দুই বুনিয়াদি তাকাজা। যারা আমরা মুর্শিদাবাদীর মেহনত করতেছি এবং মনে করি যে আমাদের আমরা মুর্শিদাবাদীর মেহনত করি, আমাদের মুর্শিদাবাদীর মেহনতের দুই বুনিয়াদি তাকাজা। এক হচ্ছে আপনার মসজিদের ভিতরে বক্তব্য কায়েম করা, আর দুই হচ্ছে দোস্ত বুজুর্গ মসজিদের ভিতরে ইলমের হালকা কায়েম করা। যে প্রত্যেক বালের মুসলমান তার জরুরতে ইলম, জরুরতে দিন আপনার মসজিদ থেকে সে হাসিল করতেছে। বুঝতে বুঝবো যতক্ষণ পর্যন্ত মসজিদের স্তরে ইলমের চর্চাকে জিন্দা না করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত উন্মুখী ভাবে উন্মত কখনোই জিহালত থেকে বের হইতে পারবেন না। আমি আপনি চাই যদি দোস্ত বুজুর্গ সমস্ত উন্মতকে ইলমের রোশনীতে নিয়ে আসি, সমস্ত মুসলমানের জিন্দগির ভিতরে ইলম আসে, তো এর জন্য বিকল্প কোনো রাস্তা নাই যে মসজিদের ভিতরে ইলমের হালকা কায়েম হয়। আর দোস্ত বুজুর্গ মাদ্রাসার যে তরতিব, এর জন্য তো বলতে এটা একটা মুস্তাকিল তরতিব, এর জন্য নির্দিষ্ট যোগ্যতা দরকার হয়, এর জন্য নির্দিষ্ট নেশাব আছে, কিতাব আছে, অনেক ধরনের শর্ত শরায়েত আছে। ওই সব শর্ত শরায়েত যোগ্যতা পুরা হওয়ার পরে তারপরে যে কেউ মাদ্রাসায় পড়ার উপযোগী হয় এবং এক লম্বা সময় তাকে এখানে দিতে হয়। কিন্তু দোস্ত বুজুর্গ এই যে হাজার হাজার উম্মী মুসলমান, লাখো মুসলমান, এলম তাদের প্রত্যেকের জরুরত, তো এই প্রত্যেকের এলমের জরুরত কিভাবে পুরো হবে? এর জন্য দোস্ত বুজুর্গ মসজিদ, ওইখানে না কোনো শর্ত আছে না কোনো যোগ্যতা আছে। উম্মতের হার এক ব্যক্তি আপনার আপনার জরুরতের এলম সে মসজিদ থেকে শিখতে পারে। তার জিন্দগিতে কি হালাল হারাম, সে ওযু কিভাবে করবে, গোসল কিভাবে করবে, পাক পবিত্রতার কি মাসাইল, কোনটা হালাল কোনটা হারাম, এই সমস্ত জরুরতের ইলম সে মসজিদ থেকে নিতেছে। আর এই জন্য দোস্ত বুজুর্গ হযরত উলামা ইকরাম যারা আছেন তাদের বড় জিম্মাদারি এটা, তারা তাদের ওয়াক্তকে কুরবানি করে দোয়া তাদরিসের পাশাপাশি আপনার মসজিদের ভিতরে ওয়াক্ত দেয়। আজকে যে সে 8 ঘন্টা সময় মাদ্রাসার ভিতরে কুরবানি করে সে বাচ্চাদের জন্য ফারেক করছে 8 ঘন্টা, ছোট ছোট তলাবাদের জন্য, তো সে এমনি ভাবে 8 ঘন্টা বালেকদের জন্য তো ফারেক করে। আর উন্মতের কোন ব্যক্তি সে কোন ইলমি হাজত নিয়ে মসজিদে আসলো, তার কোন একটা ফরজ জানা দরকার, কোন একটা হালাল হারাম জানা দরকার, আর মসজিদে এসে দেখলো যে তাকে বাতানেওয়ালা কেউ নাই, তাকে শিখানেওয়ালা কেউ নাই, তো দোস্তিরা আমরা নিজেরাও চিন্তা করি এই জিম্মাদারি কার উপরে যে পড়বে। এগুলো দোস্তিরা এটা বড় ওয়াইদ বলছে তাদের জন্য যারা জাননেওয়ালা, বলছে তারা যদি না জাননেওয়ালাদেরকে শেখানোর তরতিব না করে। এবং দোস্তিরা আমরা ওলামা হুজুরদের কাছে যাই, তাদের খিদমতে গুজারিশ করি যে সে তার ব্যস্ততার ভিতর থেকে কিছু সময় মসজিদের জন্য দেয়, যেন মসজিদের ভিতরেও ইলমের ওই হালকা কায়েম করা যায়, যেন মসজিদে ইলমের হালকার জরিয়াতে ওই এলাকার যত মানুষ আছে সকলের সমস্ত ইলমি জরুরত আর ইলমি হাজত ওইখান থেকে পুরা হয়। এই দোস্ত বুজুর্গ এটা আমার আপনার জিম্মাদারি, আমার আপনার কাম দোস্ত বুজুর্গ যে উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তিকে দোস্ত বুজুর্গ ইলমের হালকার সাথে সম্পৃক্ত করা। এগুলো দোস্ত বুজুর্গ মসজিদের ভিতরে এইরকম এক ফেজা কায়েম করা, পরিবেশ কায়েম করা যে 24 ঘন্টা আমার মসজিদ আবাদ থাকতেছে, যেন যে কোনো সময় যে কোনো মানুষ এসে মসজিদের ভিতরে তার দিনের জরুরতকে পুরো করতে পারে। এবং দোস্ত বলবো এটা কঠিন কিছু না, আমরা যদি শুধু একটু তরতিব বানাইনি, একটা এলাকার ভিতরে কত শত শত মানুষ, আমরা এত মানুষ মিলে মসজিদকে 24 ঘন্টা আবাদ করতে পারবো।
হযরত বলেন আজকে মানুষ দুনিয়ার কারখানা, দুনিয়ার দোকানপাট, শোরুম, এই সব কিছুকে এক পরিবার থেকে আবাদ করে নিতেছে। এক পরিবারে কারো শোরুম আছে ব্যবসার, তো তারা 3 ভাই, তো 3 ভাই আপোষে ভাগ করে নিছে যে তুমি 8 ঘন্টা, তারপর আমি গেলে তুমি চলে আসবা, তারপরে ছোট ভাই যাবে। এইভাবে তারা 3 ভাই মিলে দোকান 24 ঘন্টা আবাদ করতেছে। তো এক পরিবার যদি 24 ঘন্টা একটা দোকান আবাদ করতে পারে, পুরা মহল্লার 150-200 ঘর মিলে মসজিদ 24 ঘন্টা আবাদ করতে পারবে। আজকে আমরা মনে করি মসজিদ 24 ঘন্টা আবাদ, এটা কিভাবে সম্ভব? তো শুধু এটার জন্য শুধু একটা তরতিব দেওয়া, এলাকার সমস্ত মুসলমানদেরকে নিয়ে বসি এবং তাদের থেকে দস্তবিজকে তশকিল করি, ওয়াক্ত উসুল করি, যে যখন পারে তার সারে ওয়াক্ত আপনার মসজিদের ভিতরে দিয়ে দেয়। কেউ 8 ঘন্টা তো দিতেছে, কেউ 6 ঘন্টা হয়, কেউ 5 ঘন্টা হয়, যে যতটুকু সময় দিতে পারে বা ততটুকু সময় নেই। তারপর আমরা দস্তবিজকে তরতিব ঢালি যাতে দস্তবিজকে মসজিদ 24 ঘন্টা আবাদ হয়। দস্তবিজক যখন 24 ঘন্টা মসজিদ আবাদের জরিয়াতে আমার আপনার মসজিদের নিজাম সই হবে এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ইসলামের মসজিদের নববীর আমল আর মসজিদের নববীর ফেজা দস্তবিজক যখন আমার আপনার মসজিদের ভিতরে তৈরি হবে, হযরত বলেন আমরা যদি আমাদের মসজিদকে মসজিদের নববী শেকেলের উপরে আনতে পারি, আল্লাহ আপন কুদরতের দ্বারা আমাদের বাজার আর শহরকে মসজিদের মদিনার ফেজা আল্লাহ তাআলা কায়েম করে দিন। হযরত বলেন যে আমরা যদি মসজিদের ভিতরে আমাদের মসজিদের নববীর ফেজা কায়েম করতে পারি, তো আল্লাহ আমাদের বাজারে আর শহরে ওই পরিবেশ কায়েম করে দিবেন যে পরিবেশ মদিনার ভিতরে ছিল। মদিনার বাজার দস্তবুজুর্গ, যে বাজারের ভিতরে বাজার, যে গাফলতির মাহল, ওই বাজারের ভিতরে পর্যন্ত ইবাদত মানুষ এলম শিখতেছে, শিখাইতেছে, বাজারের ভিতরে বসে আত্মাহিয়াত শিখাইতেছে। দস্তবুজুর্গ আল্লাহ তৌফিক দেয়, কিন্তু এই জিনিস তো ওই সময় সই হবে যখন দস্তবুজুর্গ সবচেয়ে প্রথম আমার আপনার মসজিদের নিজাম সই হবে। এগুলো দস্তবুজুর্গ এটা বড় তাকাজা আমার আপনার সামনে। ইস্তেমার আগে এরকম এক মেহনত হয় দস্তবুজুর্গ, কোন মসজিদ বাকি না থাকে, যে সমস্ত মসজিদের ভিতরে দস্তবুজুর্গ 24 ঘন্টা মসজিদ আবাদের তরতিব বনে এবং এর জন্য সমস্ত সাথীদেরকে একত্র করা হয়, তাদের থেকে ওয়াক্ত নেওয়া হয় এবং তাদের এই ওয়াক্তকে উসুল করা হয়। এরপর দস্তবুজুর্গ আমরা প্রত্যেকে তরতিবের সাথে আপনার মসজিদকে 24 ঘন্টা আবাদের ফিকির করি এবং সাথে সাথে দস্তবুজুর্গ আল্লাহ তাআলা তৌফিক দেয় ওই মসজিদের আবাদের জরিয়াতে আল্লাহ তৌফিক দেয় সমস্ত মুসলমানের ঘরের ভিতরে তালিমের হালকা কায়েম